طيب احنا معنا على الهاتف من واشنطن ريتشل ميلتون، وهي يعني تعمل في مجال مكافحة الإرهاب. هي اللي ماسكة الفرع الأمريكي للحملة الشعبية لمناهضة جماعة الإخوان وإدراجها جماعة إرهابية. هنسمع منها لماذا انضمت لهذه الجماعة، ايه بالظبط الموقف الأمريكي الشعبي من هذه الجماعة، وهيكون الحوار بالإنجليزي وهنترجم أنا وداليا. Miss Melton, good evening, and thank you for being with us on the phone. Marhaban, thank you very much. أهلا بيكي. Let me start by asking you, why did you join this campaign against Muslim Brotherhood? You know, I was asked to do a documentary based on facts, and when we organized the facts and took a look at them, evaluated them, what we saw was a pattern with the Muslim Brotherhood's behavior, and we felt that it required the spotlight. What is, I mean, we all know the official reaction to designating the Muslim Brotherhoods as a terrorist group in Egypt. But do we have a different reaction in the street, within the American think tanks, within the American street? Is it different? Do they understand why do we think it is a terrorist group? No, you know what, from what I've seen in the past few days, and of course there's been holidays here, and I'm afraid this very important news is getting lost, but I've heard all sorts of conflicting reactions to the news. Some people are afraid, you know, this is bad for the U.S. because, you know, in Syria, the Muslim Brotherhood is the alternative to Bashar al-Assad, but really, the U.S. needs to understand that Egypt has been dealing with the Brotherhood for decades upon decades, which the U.S. doesn't realize that it has also been working with the Brotherhood for decades. But Egypt obviously felt that it was time. They've worked on this for so many years that there was no other choice. The facts proved that this was the only way, this is the only choice they had at this point to make positive things happen in the country. Nobody in the U.S., from what I can tell, in the government, seems to understand the duality, the fact that the Brotherhood can say one thing and act in another direction. You know, if they condemn the attacks that have occurred this week in Egypt, that means that they must be innocent, clearly. If they've condemned it, they don't understand that the Brotherhood acts that way all the time. That's not enough. Yeah. So I don't think the U.S. knows what to make of your move. I think we need to trust that you guys have more experience dealing with the Brotherhood than we do. Then what is your next step? What is your next step in this campaign within the U.S.? How can we try to convince whether the officials, whether the Congress, whether the think tanks, whether the people? What is your next step? The next step, honestly, I'm working with Daalya on getting our film shown in Egypt, because I think people are not reacting to our film. They think it's over the top. They don't necessarily take it seriously. And people in Egypt, it resonates with them much more. So perhaps if the U.S. understands that people in Egypt can relate to our film, then they will take our research more seriously. I would love for members of Congress and the government in general to watch our film and to understand the facts, and not be afraid of things that sound politically incorrect. We are basing our film on facts, and we believe Egypt has made its decision to designate the Muslim Brotherhood as a terrorist group as fact. Yes, thank you very much. I'm very sorry, I'm in a very shortage of time. Thank you, Rachel Melton, counter-terrorism activist. باختصار اللي قالته ريتشل انها اولا في فيلم بتحضره هي وداليا زيادة، معتمد على الوثائق دي كلها، معتمد على هذه الوثائق. المفروض الفيلم ده هتحاول انها تاخده للكونجرس. اتكلمت ايضا على انه الاداره الامريكيه عليها ان تدرك ان الجماعه بتقول حاجه وبتعمل حاجه تانية، لكن عارفه ان الجماعه بتشتغل
بتشتغل في الارهاب، عفوا بتشتغل او ان امريكا القيادات في امريكا بيتعاونوا مع الجماعه منذ سنوات طويله، وان اي حد يبص على الفاكس ويربطها مع بعض يدرك ان جماعه الاخوان جماعه ارهابيه. وقت تقريبا انتهى. داليا اخر نقطه بس، هي قالت نقطه جميله جدا عن ان هي قد ايه ان تحرك الايجيبشن بيبل، الناس المصريين او الشعب المصري، علشان يدرج الاخوان كجماعه ارهابيه، وانه فعلا قدر يحقق ده، هيخلي شغلهم هم في امريكا يتاخد بجديه اكتر. طب اخر وثيقه لان وقتي تقريبا بينتهي. هي الحقيقه ليها علاقه بمالك اخو اوباما. هو عامل مؤسسه اسمها باراك اوباما فاونديشن، بحجه برضه انه بيجمع تبرعات من اجل الفقراء والايتام في كينيا وكذا. واثبت اخيرا ان هذه المؤسسه كانت تعمل خارج اطار القانون، وكان بياخذ الاموال ويصرفها على منظمات داعمه للارهاب وكيانات دول ارهابيه زي منظمه الدعوه الاسلاميه في السودان مثلا. وله صور وحاجات يعني احنا يمكن اديتها للناس بس يمكن مش هيلحقوا يعرضوا، لكن كله اكيد هيتعمل اولا في تقرير مكتوب ثم في الفيلم اللي اتفقنا عليه مع الزمالك. دكتور في دقيقة يعني الأمم المتحدة كيف ندعم؟ هو أنا بعتبر إن الدور اللي بتقوم بيه داليا مع ريتشل ده دور مهم جدا، وخصوصا داخل أمريكا، لأنه الناس بتصدق منظمات المجتمع المدني أكتر ما تصدق الحكومات. نعم. وبالتالي الملف اللي هم بيعدوه المفروض يتعاونوا فيه مع الحكومة عشان يبقى الملف مدعم بوجهة نظر حتى المجتمع المدني. هذا الملف كاملا يجب أن يذهب إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن اللي أنشأها القرار 1373. هذه اللجنة هتبحث الموضوع وهتتخذ قرارات في إدراج هذه المنظمة على قائمة الإرهاب العالمي كما أدرجت منظمات عديدة من قبل. ده في نفس الوقت بيخلينا ان احنا هذا الملف نفسه بنعرضه على اعضاء مجلس الامن الحاليين اللي هم 15 عضو من بينهم ال5 اعضاء الدائمين. يوم لما يجي يجتمع مجلس الامن لمناقشه موضوع جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه مع الملف، يكون ال15 عضو اللي هم الاعضاء في مجلس الامن مهيئين لاتخاذ قرار في إدراجها على قائمة الإرهاب العالمي. بشكركم شكرا جزيلا دكتور أحمد رفعت، داليا زيادة، بشكر ريتشل مالتون من واشنطن. أيضا عندنا سؤال، ماذا عن دلوقتي بقى نبتدي نفتش أساتذة الجامعة الأعضاء في الجماعة، يعني باكي نام الشرقاوي، عبد الله شحاتة، دكتور بديع اللي كان يعني أستاذ في جامعة بني سويف، نشوف بقى البلتاجي، نشوفهم كلهم بقى دول بقى على عادي يتفصلوا طبيعي بقى، وأنت مستريح يا رئيس الجامعة كده وما عندكش أي مشاكل نفسيا، او عميد كليه سياسه واقتصاد، او دول يتفصلوا، مش ياخدوا اجازات، مش ياخدوا اجازات بدون مرتب، يتفصلوا خلاص. هؤلاء ارهابيون ينتمون، ده مش تنظيميين بس، دول قيادات تنظيميه. بالتالي دول بقى لازم يعني بس عميد كليه السياسه والاقتصاد مش منهم يعني. لا انا بوجه كلامي للعميد يقدر يرفدهم يعني. عميده كليه السياسه والاقتصاد. طيب انها ممكن ترفدهم. هو بس يعني انا عايز اقول انه بديع اكيد، بلتاجي اكيد لانه في طب الازهر، لكن قد تكون باكينام شرقاوي او غيرها ما هماش اعضاء، كانوا قاعدين في رابعه. بس ما هماش اعضاء في التنظيم، ولذلك يعني دي حالات اللي عضو في التنظيم ده لازم يتفصل. وهل التعاطف مش ما يستطيع؟ التعاطف يدي عقوبه، يدي عقوبه، طيب. لكن ما اعرفش هل تصل الى يعني لازم يبقى فيه برضه كرايتيريا. بشكركم شكرا جزيلا، نتقابل بكره باذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير.